Hey all, welcome back to the next session of Social Science. I am Kavita here to present and as well as to continue the next part from Unit 4, the ancient civilizations of the world. As we know, we started this lesson in my previous video. We have discussed about so many concepts from this topic. We learnt about the Egypt civilization. As we know, each and every one civilizations of the world was born in the bank of rivers. In the same way, Egypt civilization was also the bank of river Nile. So Nile river was one of the such a gifted river for the Egyptians because Nile river, because of a special rainy season, it's converted into huge lake. It was one of the benefited for the Egyptian people, and in Egypt there were export farmers were there. They know about irrigation, and as well as the contribution was given by the Egyptian was more there to the world. Generally, we discussed in the previous video. During the Egyptian civilization, huge pyramids, sculpture, temples, inscriptions. These are all the sources to know about Egypt civilization. And moreover, they introduce the calendar, and also the calendar and the different way of the writing style was introduced by Egypt civilization that we call hieroglyphics. In the sense, ಪವಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So it means symbolic writing. And the Nile river was one of the benefit for the farmers to start cultivation and everything, and as well as they believed after death life. ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಾರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ Egypt civilization because he was the main person to maintain all the written documents, and they believed in life after death and each and everything details life and death. They have to submit the powerful god that is we call Osiris. ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಬಲ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಸಿರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಲೈಫ್. ಇವನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎಂಟೈರ್ ದ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್. ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರೂಮ್. ಆ ಮಮ್ಮಿಗಳಂದರೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ರೂಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ they kept something things around the mummies. So these are all the concepts we discussed in a previous video. Today I am with a continued part from this lesson about just the public and in the way administration, then who are the ruling in the Egypt. Yes, as I told in the introduction and as well in the previous video, one of such a contribution was given by Egypt, that is to construction huge pyramids. Yes, here in the beginning graphs in the sense samadhi. Here in the beginning graphs were created by the carving into the rocks in the hills. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಾಧಿ. ಸೊ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೊರೆದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಮೂವ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ they had to construct graphs in the desert itself. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ ನಾರ್ತ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Tall towers were built on these graphs using huge blocks on stone in order to protect eternal sleep of the dead. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಯಾರೂ
ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೃಹತ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಗೋಪುರದಂತೆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸಚ್ ಅ ಟಾಲ್ ಟವರ್ಸ್. So kings and wealthy people vied with each other to build taller and taller towers. The competition started here because ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. Later on, the competition started between kings and wealthy people to construction. They each built taller and taller towers. And later on, the Greeks called these structures pyramids. Yes. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕರು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರೋಸ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರೋ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ಯಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲ್ಟಿಟಲ್ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಫ್ಯಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ the who had accepted the rule of powerful Osiris now accepted the rule of Pharaohs too. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕರ ಪ್ರಬಲನಾದಂಥ ಓಸಿರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಂತೆ ಫ್ಯಾರೋಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಚ್ ಅ ಟಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದೋಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾರೋಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, after an independent, the prosperous life for 20 centuries, Egypt was ruled over by an Arabian shepherd tribe called Hyksos. Hyksos, which attacked it and after defeating it, ruled for 500 years. 20 ಶತಮಾನಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಅರಬಿಯನ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 500 ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಹೈಕೋಸೋಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ 20 ಸೆಂಚುರಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಕೋಸಿಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. Egypt was ruled over by an Arabian shepherd tribe called Hyksos, which attacked it and after defeating it, ruled for 500 years. So they looted the wealth of the natives, hence did not become popular. 500 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಚುತ್ತಾರೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ದ ಜಿವ್ಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಅಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೆಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಡೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And the next here, by cooperating with the foreign rule, the Jews even assisted them in collecting tax and administration. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇವರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. And later on, in 1700 BCE, the people of Thebes, in 1700, the people of Thebes rose in the revolt against the foreigners. ಅರೌಂಡ್ 1700 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥೇಬ್ಸ್ ಎಂಬ ಜನ ವಿದೇಶಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ prolonged conflict, they succeeded in the driving Hyksos out of their country.
ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಕೋಸೋಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುದೀರ್ಘದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಹೈಕೋಸಾಸರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ತೇಬ್ಸ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೀ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ 1000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1000 years ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ Sargon of Falasan dynasty. So they became free. And next here again it means entire Egypt was ruled by different dynasties, not only particular dynasties. And next here the Persian Empire Cambyses. The Persian Empire Cambyses occupied Egypt in the 6th century BCE. ಅಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜನಾದಂಥ ಕ್ಯಾಬಿಸಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ 6th century BCE. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ Persia in the 4th century BCE and Egypt became a province of Macedonia. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನದ ರಾಜ ಕ್ಯಾಬಿಸಿಸ್. And later on, Alexander, the great Alexander occupied Persia in the 4th century BCE and later on Egypt became a province of Macedonia. ಒಂದು ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಗಿ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. One of Alexander military general declared himself the king of Egypt and established the dynasty of the Ptolemy. ಅಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಬ್ಬ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಘೋಷಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂತರ ಅವನು ಟಾಲೆಮಿ ಒಂದು ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ declared himself the king of Egypt and established the dynasty of Ptolemy and he founded the city of Alexandria. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರಿಯಾ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನಂತ ರಾಜ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಟಾಲೆಮಿ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರಿಯಾ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ದ ರೋಮನ್ ಇನ್ 39 BCE. ದ ಲಾಸ್ಟ್ queen of the last Egyptian queen, that is Cleopatra. I think you would have heard the name Cleopatra. She was the last queen of Egypt. It means she tried to level her best to protect Egypt. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ, ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಹರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ರೋಮನ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ನರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ it was said that Romans feared her beauty more than her troops. ಅಂದರೆ ರೋಮನರು ಅವಳ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ twice she was successful in her attack upon hearts of the Roman. ಅಂದರೆ ಸತತ 2 ಬಾರಿಗೆ ಅವಳು ರೋಮನ್ನರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೇಳಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಹರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 2 ಬಾರಿ ರೋಮನ್ನರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹವೆವರ್ ಇನ್ 30 BCE Caesar successor he was a son in law of Augustus. 30ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 30ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 30 BCE ಸೀಸರ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಳಿಯ ಅಗಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೀಸರ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಾವನಂತೆ ಅವನು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೋಹಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವನಂತೆ ಅಗಸ್ಟಸನ್ನು ತನ್ನ ಮಾವನಂತೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತನಾಗದೆ ಆಕೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ದ ಲೇಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಅವೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೋಮನರಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಶಿ ಥಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಮನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಏನು ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಷವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಲೇಟ್ರಾನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ we completed Egypt civilization, and remaining civilization we will study in the next session. Till then, keep watching the video. Thank you and have a nice day.